हालेलुया। प्रभु को महानाम को धन्यवाद हो। आसतु मो सहित खोलतु लोकलिखित सुसमाचार 23 पर्व तार 26 पदरू किछि अंश पाठ करिबा। से माने ताहांकु घेनी जिबा समय रे पलिग्रामरू आसुथिबा सिमोन नामक जणे कुरिनीय लोकକୁ धरी यीशुଙ୍କ पछे पछे क्रूस बहिबा निमंते तांको कांधरे ताहा थइले। पुणी लोकमानंकर ओ ताहांक निमंते बख्याघात करी विलाप करुथिबा स्त्री लोकमानंक महा जनता ताहांक पश्चादगमन करुथिले। किंतु यीशु सेमानंक आड़कू बुली पड़ी कहिले, गो जेरुसालेमर कन्या माने मो निमंते रोदन कर नाही, बरं आपणा आपणा निमंते और आपणा आपणा संतान मानक निमंते रोदन कर। प्रभु पठित वाक्य दी आम समस्त को आशीर्वाद करूँ। आमेन। हालेलुया। प्रभु को महानाम धन्यवाद हो। छोट प्रार्थना करवा आम मैंने वाक्य आड़ को जीवा। सर्वशक्तिमान जीवंतिक सदा प्रभु आश्चर्य पराकांत परमेश्वर आम तुमको धन्यवाद करुचु। ए संध्याकाल समय प्रभु पुनर्बार तुम वाक्य देखापी प्रभु आम सुजोग दे तुमको धन्यवाद करुचु। महिमा गौरव प्रशंसा पूजन तुमको दे यीशु को नाम प्रार्थना कली प्रभु। आमेन। हालेलुया। आम मैंने ए जगह देखुचु प्रभु जीशु जेते बेले क्रूसान्वित हेबाकू जाउथिले से समय रे से जेरुसालेमर साही मध्य देकी से जाउतबा समय रे क्रूस बहिकी जाउतबा समय रे कुरिनीय बोली गोटे व्यक्ति सिमोन, तांकर ना सिमोन नामक जन व्यक्ति से कुरिनीय लोक से जेते बेले देखागले सेठर सेनापति माने तांको यीशुंकर से क्रूस बहिबा पाई तांको कांदरे ता थई देले। से समय रे से अधिक समय बही पारला ना से लोक, कारण यीशुंकर क्रूस बहिबार कार सक्षम नाही। यीशु सर्वपाप परिहार पाई से ओजनमय क्रूस को बहिथिले। से किछि समय किछि पाद से बहिले तापर से प्रभु पुनर्वार्ता से क्रूस को घेनिले। से समय रे मु कहबार कथा कौन बोल कहले से जगह लिखा जाइछि पुनि लोकमानंकर ताहांक निमंते बख्याघात करी विलाप करबाकू स्त्री लोकमानंकर महा जनता ताहांक पश्चादगमन करुथिले। अनेक प्रभुंकर लोक माने प्रभु को विश्वास करुथिबा स्त्री माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट को बहुत प्रेम करुथिले। से माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट को बहुत स्नेह करुथिले। से माँ माने समस्ते जेरुसालेम थिबा माँ माने समस्ते छाती मारिकरी, हे प्रभु तुम्हें कि अन्याय कल, किछि भूल न करी तुमको ए सरकार कौन करुछंती क्रूसवध करबाकू मृत्युभोग करबाकू प्रभु नेउछंती बोले अनेक माँ माने कौन करुथिले ए छाती पिटिकिरी ताके कांदुथिले। कांदुथिबा समय रे प्रभु जीशु सेमान को कहिले, एक महाजनता बोल लिखाई केतेटा स्त्री माने जाउथिले कि 2024 वर्ष तलर कथा आम जानिनु, मात्र बाइबल आम मानक प्रमाणिक। बाइबल रो विषय जे कले मध्य जेकोन से प्रभु को दास मन कहले मध्य ता सत्य अटे। बाइबल ही आम मानकर प्रमाणिक विषय अटे।
ବାଇବେଲ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣ ପାଇପାରିବା। କାରଣ 2000 ବର୍ଷ ବା 2024 ବର୍ଷ ପରେ ତଳର କଥା ଆମେମାନେ ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛୁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଯାତ୍ରା, ମାନବିକ ଯାତ୍ରା, ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ସର୍ବପାପ ପରିହାର ପାଇଁ ବଳିଆଗ ହେବା ପାଇଁ, ବଳି ହେବା ପାଇଁ ନୀରବ ମେଷ ସଦୃଶ ସେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶବଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଝିକି ଗୁବାଯାକ ମାରିକିରି କଣ୍ଟା ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିକିରି ସେ ଓଜନର କ୍ରୁଶ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହିକିରି ନେଉଥିବା ଦେଖି ଜେରୁସାଲେମର ମାଆ ମାନେ କ'ଣ କଲେ, ତା ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଛାତି ପିଟି ପିଟି ଯୀଶୁଙ୍କ ହେତୁ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। କାନ୍ଦୁଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, 28 ଦେଖିବା, ଏକ ମହାଜନତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପଛରେ ଯାଉଥିଲେ। କାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଯିଏକି କିଛି ଦୋଷ କରିନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ପାପ କରିନାହାନ୍ତି, ଏକ ମନୁଷ୍ୟ, ବାସ୍ତବିକ ମନୁଷ୍ୟ, ପିଲାତ ରାଜା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଭୁଲ ଦେଖିପାରିଲା ନାହିଁ, କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭୁଲ ଧରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ 2ଟି ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷୀ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିଲେ। ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇଲେ ଯାଜକମାନେ, ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପାରୁଷମାନେ। ହାଲେଲୁୟା। ହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେ 23-28 ଲେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବୁଲି ପଡ଼ି କହିଲେ, ଜେରୁସାଲେମର କନ୍ୟାମାନେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ରୋଦନ କର ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣା ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରୋଦନ କର। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଜେରୁସାଲେମର କନ୍ୟାମାନେ, ତୁମେମାନେ ମୋ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ କର ନାହିଁ? ରୋଦନ କର ନାହିଁ। କାରଣ ମୋ ନିମନ୍ତେ ରୋଦନ କରି ତୁମମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ରୋଦନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୁଁ এই ସର୍ବଜଗତ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ମୁଁ ଆଜି ମୋ ପ୍ରାଣକୁ ଦାନ କରୁଅଛି। ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପୁନର୍ବାର ଉଠିବି। ମାତ୍ର ତୁମେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଯେ ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ତୁମମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନଙ୍କୁ, ତୁମମାନଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱକୁ କ'ଣ କରିଅଛ? ଶୈତାନ ହାତରେ ବନ୍ଧା ଦେଇ କରିଅଛ। ଶୈତାନ ହାତରେ କ'ଣ କରିଛ? ବନ୍ଧା କରିଅଛ। ଶୈତାନର ହାତ ଦେଇଛ ତୁମେମାନେ। କାରଣ ସେମାନେ କହିଥିଲେ, ଏଇ ଲୋକର ରକ୍ତ ଦାୟୀ ଆମେ ହେବୁ, ଏ ଲୋକକୁ କ୍ରୁଶରେ ଛଡ଼ାଅ ବୋଲି ପିଲାତଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ବା ତୁମର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଗୁହାରି କରୁଥିଲେ ଆଉ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ କହିଥିଲେ, ଏଇ ଲୋକର ରକ୍ତର ଦାୟୀ ଆମେମାନେ, ଆମ ପିଲାମାନେ ଆମେ ହେବୁ। ମାତ୍ର ଏ ଲୋକକୁ କ୍ରୁଶରେ ଛଡ଼ାଅ ବୋଲିକି କହିଲେ। ସେଇ କଥା ଜେରୁସାଲେମ ଉପରେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଅତିଶୟ ବଢ଼ିଗଲା। ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି, ଜେରୁସାଲେମକୁ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦିଲେ ପୁଣି ସାଙ୍ଗେ। କାରଣ
ତୁ ଆଜି ଦିନ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦିନ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁ କ'ଣ କରୁନୁ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନୁ। ଯଦି ତୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। କାରଣ ତୋର ପରି ତୋତେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଥିବ। ତୁମର ସନ୍ତାନମାନେ, ତୁମର ସନ୍ତତିମାନେ ଆଉ ତୁମ ଦେଶରେ ରହିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ତୁ ନିଜେ କ'ଣ କରିଛୁ, ତୁମର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ, ତୁମର ଲୋକମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ତୁମ ସର୍ବସ୍ୱକୁ ଶୈତାନ ହାତରେ କ'ଣ କରିଛ, ଜଗତ ହାତରେ ବନ୍ଦା କରିଅଛ। ତେଣୁ ଆଜି ମୋର ପାଇଁ ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ, ମୋ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କାରଣ ତୁମମାନେ ତୁମ ପାଇଁ, ତୁମର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦ। କାରଣ ଏ ଜେରୁସାଲେମରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବି ଆଉ ତୃତୀୟ ଦିନରୁ ଉଠିବି, ମୋ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବି, ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ଗତକାଲି କହୁଥିଲି ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ। ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ଏକ ପ୍ରସ୍ତର ଅନ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ରହିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଶତ୍ରୁ ଆସିବ, ଶତ୍ରୁକୁ ନିଜେ ତମେ ଏକା ଡାକିଛ। ସେ ଶତ୍ରୁ ଆସିକରି ତୁମ ସର୍ବସ୍ୱ ହରଣ କରିଦେବ। ତୁମର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାସିତ କରିଦେବ ତାଙ୍କର ଦେଶକୁ। ତୁମର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନେ ବନ୍ଦା ହେଇକି ଯିବେ ଶତ୍ରୁ ଦେଶକୁ। ତୁମର କେହି ମଧ୍ୟ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଏମିତିକାର ସମୟ ଆସୁଅଛି, ମୋ ପାଇଁ ତୁମେମାନେ କାନ୍ଦିକିରି ଲାଭ କ'ଣ? ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ କାନ୍ଦ ନାହିଁ, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତୁମମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ କାନ୍ଦ। ତୁମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅ। ତୁମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ହାଲେଲୁୟା। ସେଠି ତୁମ ଉପରକୁ ଏମିତିକାର ଦିନ ଆସୁଅଛି, ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସେ ଲୁକଲୁକ୍ତି ସୁସମାଚାର ତାର 21 ପର୍ବ ତାର 20 ପଦରୁ ଆମେ କିଛି ଅଂଶ ପାଠ କରିବା। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ ଦେଖିବ, ସେତେବେଳେ ତା ଉତ୍ଥନ ହେବା ଯେ ସନ୍ନିକଟ ଏହା ଜାଣ। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଯିହୁଦା ପ୍ରଦେଶରେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ପର୍ବତମାଳାକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ନଗର ମଧ୍ୟରେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକରେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ ନ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଲିଖିତ ବିଷୟ ସବୁ ସଫଳାଇବା ନିମନ୍ତେ ତାହା ସମୁଚିତ ଦଣ୍ଡର ସମୟ ଅଟେ। ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ଓ ସ୍ତନ୍ୟଦାତ୍ରୀ ଆୟ ସେମାନେ କ୍ଲେଶର ପାତ୍ର। କାରଣ ଦେଶରେ ମହା ବିପଦ ଓ ଏହି ଜାତି ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ ଘଟିବ। ଆଉ ସୈନ୍ୟମାନେ ସେମାନେ ଖଡ଼୍ଗଧାରରେ ହତ ହେବେ ଓ ବନ୍ଦା ହୋଇ ସମସ୍ତ ବିଜାତି ମଧ୍ୟକୁ ନୀତ ହେବେ। ପୁଣି ବିଜାତିମାନଙ୍କର କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେରୁସାଲେମ ସେମାନଙ୍କର ପଦଦଳିତ ହୋଇ ରହିବ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ସେଠି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆୟ ଏମିତିକାର ଦଣ୍ଡ, ଏମିତିକାର ଦୁଃଖ, ଏମିତିକାର ଅପମାନ ଆମେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସେମାନେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
ଏକ ଦୃଷ୍ଟି କରିକି ଚାହିଁଲେ କହିଲେ, ଆଉ ତୁମେମାନେ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛ? ମୋ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ଏମିତିକାର ସମୟ ତୋ ପାଇଁ ଆସିବ ବିପଦ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ତୁମେ ଜାଣିପାରୁନ। କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିବି ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ବିପଦ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ହେବ। ସେତେବେଳେ ସ୍ତନ୍ୟଯାତ୍ରୀ ଯିଏକି ପ୍ରସବକାରିଣୀ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଦୁଃଖ ସହିବ, ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖିତ ହେବ ସେ, କାରଣ ଦେଶରେ ମହାବିପଦ ଓ ଏହି ଜାତି ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ ଘଟିବ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସେଠି ଥିବା ଯୁବା ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଖଡ଼୍ଗ ଦ୍ୱାରରେ ହତ୍ୟା କରିବେ ଯୁବା ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ। ଆଉ କେତେଟା ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିକରି ବିଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ନୀତ କରି ନେଇଯିବେ। ଏହି ପ୍ରକାର ମହା ସମସ୍ୟା ତୁମ ଉପରକୁ, ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସୁଛି। ମୋ ପାଇଁ ତୁମେମାନେ କାନ୍ଦୁଛ, ମୋ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ଯଦି ମୋର ପ୍ରାଣ ଦେଉଛି, ଆଉ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ମୁଁ ତାହା ପୁନର୍ବାର ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ମୋ ପ୍ରାଣକୁ ନେବାକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରାଣକୁ ମୁଁ ନିଜେ କ'ଣ କରୁଛି? ଦାନ କରୁଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କେତେ ପ୍ରେମ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏ ବିଷୟ ସବୁ ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଜିରିମିୟ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ, ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ? ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଅଛି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଉଛି? ବନ୍ଦୀ କରାଯାଉଛି। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ବିଷୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିବି, କାରଣ ସମୟର ଅଭାବ ହେତୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରିପାରୁନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଆଉ ଆମ ସିୟନ ମଣ୍ଡଳୀର ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାରଣ ଏମିତିକାର ସମୟ ଆସିବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟଙ୍କର ବିପଦ ଅଛି। ସେମାନେ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ, ମହାକ୍ଲେଶରେ ସେମାନେ କ୍ଲେଶ ପାଇବେ, ମାନେ ଦୁଃଖ ପାଇବେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ପାଇଁ ଅନେକ ଦଣ୍ଡ, ଅନେକ ସମସ୍ୟା, ଅନେକ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ବିଷୟ। ମୋ ନାମ ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ କାରାଗାରରେ ପକାଇବେ। ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ହେତୁ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ଘୃଣା କରିବେ, ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ଲେଶ ଦେବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ଜଗତ ଘୃଣା କରୁଛି। ଏ ଜଗତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ରୂପରେ ଦେଖୁଛି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ବିଷ ସଦୃଶ ଦେଖୁଅଛି। ଆମମାନଙ୍କର ପତନ ହିଁ ସେ ଚାହୁଁଅଛି, କାରଣ ଆମେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛୁ। ଜେରୁସାଲେମ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବା ମା' ମାନେ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋ ପାଇଁ ତୁମ କାନ୍ଦିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତୁମମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ କାନ୍ଦ। ସମୟ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ସମୟ ଆସୁଅଛି, ବଡ଼ ବିପଦର ସମୟ ଆସୁଅଛି। ତୁମେ କେଉଁଠାରେ ଯାଇକି ଲୁଚିବ? ତୁମମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ? ତୁମେମାନେ ନିଜର ଆହାର ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ, ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ
ତୁମେ ସୁଖରେ ଶାନ୍ତିରେ ବସବାସ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ନିଜର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସମୟ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ସମୟ ଆସୁଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେମାନେ ଟିକେ ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା। ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକରେ ଜିରିମିୟ କହୁଅଛନ୍ତି, ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକ 11 ପର୍ବ ତାର କିଛି ଅଂଶ ପଢ଼ିବି, 1 ପଦରୁ ପଢ଼ିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିରିମିୟଙ୍କ ନିକଟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ଯଥା ତୁମେମାନେ ଏହି ନିୟମର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ ଓ ଜିହୁଦାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଜେରୁସାଲେମ ନିବାସୀମାନଙ୍କୁ କୁହ। ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଏକ ଦୁଗ୍ଧମଧୁ ପ୍ରବାହୀ ଦେଶ ଦେବା ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭର ଶପଥ ଆଜିକାର ନ୍ୟାୟ ସିଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ଲୌହ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା ଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଆଦେଶ କରି କହିଲୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ୍ଭ ରବରେ ଅବଧାନ କର ଓ ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରୁ ସେ ସକଳ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କର। ତହିଁରେ ତୁମେମାନେ ଆମ୍ଭର ଲୋକ ହେବ ଓ ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ହେବା। ସେହି ନିୟମର କଥା ଯେଉଁ ଲୋକ ନ ଶୁଣେ, ସେହି ନିୟମର କଥା ଯେଉଁ ଲୋକ ନ ଶୁଣେ, ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଉ। ତହିଁରେ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲି, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା। ସେଦିନ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଜିରିମିୟକୁ କହିଲେ, ମୋର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ତୁମେ କୁହ, ସେମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାର ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାର ଅଛି ବୋଲି ଏହି ଦୁଗ୍ଧମଧୁ ପ୍ରବାହିତ ଦେଶକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିଲି, ଏହି କିନାନୀୟ ଦେଶକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିଲି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଦାନ କଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୟଙ୍କର ବିପଦ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମର ଲୋକମାନେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ କଲେ, ଆମର ଆଜ୍ଞାକୁ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କଲେ, ଆମର ଦାସମାନଙ୍କର କଥା ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଲୌହ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରୁ ବାହାର କରି ଆମେ ଆଣିଲୁ। କେଉଁଠିକୁ ଆଣିଲୁ? ଦୁଗ୍ଧମଧୁ ପ୍ରବାହିତ ଦେଶକୁ, ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆଣିଲୁ। ଜେରୁସାଲେମ ତାଙ୍କୁ ଦେଲୁ, କିନାନ ଦେଶ ତାଙ୍କୁ ଦେଲୁ। ହେଲେ ସେମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ହିଁ ଆମର ବିରୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ଜାଗାରୁ ହିଁ ସେମାନେ ଆମକୁ କ୍ରୋଧ କରାଇଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏ ଜାଗାରେ କହୁଅଛନ୍ତି, ମୋର ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛ? ମୋର ପାଇଁ କାନ୍ଦିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁ ସମୟ ତୁମ ପାଇଁ ଆସୁଅଛି ତାହା ପାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ତାହା ପାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ଯେ ସମୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିପଦ ଆସୁଅଛି ତାହା ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଅଟେ। ଲୋକମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗର୍ଗଧାରରେ ହାଣି ପକାଇବେ, ମାରି ପକାଇବେ। ବିଜାତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦେଶକୁ ତୁମକୁ ନେଇଯିବେ। ତୁମ ଆଖି ଆଗରେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକରି ନେଇଯିବେ। ଏହି ପ୍ରକାର ସମୟ ଆସୁଛି ଜେରୁସାଲେମ ନିବାସୀମାନେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଜାଗ୍ରତ ଥାଅ, ସାବଧାନ ଥାଅ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କରି ରୁହ। ତୁମେମାନେ ଯଦି ଆମର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବ, ଏ ପୃଥିବୀ ଉପରକୁ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବିପଦ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି, ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି। ସେ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ସେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା,
ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ହେତୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଦିନହୀନ ଅବସ୍ଥା ହେତୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରି ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ନିଜେ ଦାନ କଲେ। କ୍ରୁଶର ବ୍ୟଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କେ ସହିଗଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଆସିକରି ଦିନହୀନମାନଙ୍କ ପରି ସମାନ ହେଲେ। ଦିନହୀନ ପରେ ହେଲେ, ଦୁଃଖ ଭୋଗ କଲେ। ଦୁଃଖ ମାନେ କ'ଣ? ତାଙ୍କେ ଭୋଗ କରିକି ଦେଖେଇଲେ। ସବୁ ପ୍ରକାର ହୀନତା ସେ ଭୋଗିଲେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମେମାନେ କାନ୍ଦୁଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ? ନାଇଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଶୈତାନର ନାହୁଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ସେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେବା ପରମେଶ୍ୱର। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କାନ୍ଦିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ? ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ କ'ଣ? ଆମମାନଙ୍କର ମାଣ୍ଡଳିକ ଜୀବନ କ'ଣ? ଆମେ ସମାଜରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜୀବନଯାପନ କରୁଛୁ? ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପଛରେ ଆମେ କେମିତି ଚାଲୁଛୁ? ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରହିଛି? ଆମମାନଙ୍କର ବାଇବେଲ ପଠନ, ବାଇବେଲ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର କେଉଁ ପ୍ରକାର ରହିଛି? ଆଜି ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ପୁରା ଆର ଉପରେ ସେ, ତାର ଉପରେ ଇଏ, ପୁରା କାଉଣ୍ଟର ମାନେ ମାରାମୁରି ହେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଆର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ କହିବା, ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏ କହିବା। କିଏ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, କିଏ ତ ଅନ୍ୟ ଭାଷାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ଯାହାର ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ତାର, ଯାହାର ନିୟମ ତାର। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ନିୟମ ତୁମେ ପାଳନ କର। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଆମର ନିୟମ ଯଦି ପାଳନ କରିବ, ଆମର ଆଜ୍ଞା ଯଦି ପାଳନ କରିବ, ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ତୁମ ଦେଶରେ ସୁସ୍ଥିର ହୋଇକରି ବାସ କରିପାରିବ। ନହେଲେ ତୁମେମାନେ ନିଜେ ତୁମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ତୁମର ପରିବାରକୁ ବିଜାତିମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ଜୀବନକୁ ଆମେ ନିଜେ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଭୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁଦିନ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମାଧାନ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିନା ଆମେ କୌଣସି ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ହେଇକି, ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଧୌତ ହେଇକି ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜର ଅଂଶ ହୋଇ ଆମେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ବିଜାତିମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେବା? ଆମେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇ ଜଗତର ମାୟାଜାଲରେ ମାନେ ଚଲାଯିବା? କ'ଣ କି ଦରକାର ପଡ଼ିଅଛି? ଆମେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ଏ ଜଗତର ମାୟାଜାଲରେ ପଡ଼ିଯାଇ ଶୈତାନର ସେବା କରିବା, ତାହା କେବେ ବି ଆମ ଜୀବନର ନ ହେଉ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏକ ପ୍ରଶସ୍ତ ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି ଆମ ପାଇଁ ଆସିଅଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ମନ ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମର ମନ ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣ ଲଗାଇବା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଜୀବନ୍ତକାର ସଦା ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରାକ୍ରାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ତୁମ ପାଇଁ କାନ୍ଦିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆମ ପାଇଁ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ତୁମ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ହେଇପାରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନାମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବୁ, ସାକ୍ଷ୍ୟମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବୁ, ତୁମଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱର,
तुम जे सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुमठारे आउजी पड़ा तुमठारे विश्वास करवा तुमटा निर्भर करवा आमर मंगल विषय अटे प्रभु आम समस्त तुम से समर्पण कर महिमा गौर प्रसिद्ध कर तुमको दे जीशु को नाम प्रार्थना कली प्रभु आमेन प्रेज द लॉर्ड समस्त प्रेज द लॉर्ड।